इंडोज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लेके हाजिर आज ਦੀਆਂ खास खबरां शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੱਸੇ ਤੰਜ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੁੱਲੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ। ਕਿਹਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਧਰਮ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस मीटिंग च पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी सामने यूजीसी वालों 30 सितंबर तक परीक्षावां करवाए जाने के फैसले ते मुड़ विचार करने की अपील की। कैप्टन ने कोरोना काल विच महामारी नाल नजिठण लई वित्ती पैकेज की मांग की। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि सूबे अंदर कोरोना महामारी कारण पहली तिमाही विच सूबे की सरकार नूं होण वाले रेवेन्यू विच 50% तक दा घाटा पिया। मुख मंत्री ने कहा कि पंजाब च कोरोना महामारी होर ज्यादा वध सकदी है। कैप्टन ने विद्यार्थियों नूं पिछले इम्तिहानां दे आधार ते प्रमोट करन दी बेनती की। इस दे नाल ही कैप्टन ने स्कूलों की ऑनलाइन सिक्ख्या के ढांचे लई मदद की मांग भी की। प्राइम मिनिस्टर सर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी एंड आवर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी और मेरे सभी साथी चीफ मिनिस्टर। Sir, I am going to just rush through it. I know you are again the defense minister has told us about the times. पहली बात तो सर मैंने थैंक यू करना है आपका, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आपने दी है मेरे पंजाब के लिए। हमें इंफॉर्मेशन आ गई एंड यू उसके लिए हम 25 एकड़ कर रहे हैं ताकि हम ICMR को दे दें और ये जल्दी से जल्दी इसको शुरू करें। एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेक अप शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू कलेक्शन। सो मेरी आज रेवेन्यू कलेक्शन इन दी फर्स्ट क्वार्टर इज 50% डाउन। आई एम हैप्पी द फाइनेंस मिनिस्टर इज हियर एंड शी विल बी लिसनिंग टू दिस। दूसरा, इन द स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड्स आप 35% अलाउ करते हैं SDRF पे। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आपको कि इस सीलिंग को अगर हटाया जाए बिकॉज वी आर रिक्वायरिंग लॉट ऑफ मनी फॉर दिस कोविड हैंडलिंग। तो इसका 35% अगर आप हटा दें then we can draw some more money to carry on the work that we are doing. तीसरी सर एजुकेशन, we are now on online teaching और उस ऑनलाइन टीचिंग में मेनली गरीब लोग हैं सर, और इसके लिए क्लास मेनली 10 और 11 के लिए we need to have some more effort put into money put into on creation of infrastructure for online sir. अगर आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। और हायर एजुकेशन सर मैंने आपको लेटर भी पहले लिखी थी, हमने UGC से भी बड़ी बात की है। अब मेरा पीक जा रहा है, मेरा पीक आएगा सितंबर में एंड सितंबर 30 तक ये कह रहे हैं UGC वाले के इम्तिहान कर दो। तो इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू। कैसे करेंगे, किसको हैंडल करेंगे वाले सर। मैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आई गॉट 6000 पुलिसमैन अपने स्ट्रीट्स के ऊपर अपने कोविड प्रोटेक्शन के लिए, उसमें से 1000 पुलिसमैन मेरा डाउन है विद कोविड। तो दिस इज द टाइप ऑफ सिनारियो दैट इज डेवलपिंग एंड अगर सितंबर तक ये चली जाए टू अ लार्ज फिगर, किसको मैनेज करेंगे हम सर। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि UGC को ये करनी पड़ेगी आपकी गवर्नमेंट को, आपको सर, कि वी मस्ट इसका जो आपने एग्जाम्स मैंडेटरी किए हुए हैं उसका मत करें और पहले साल के जो रिजल्ट्स हैं उससे हम उनको प्रमोशन देने चाहिए बच्चों को। अकाली दल के सीनियर आगू बिक्रम मजीठिया वालों ध्रुव दहिया खिलाफ वड्डा मोर्चा खोलिया गया। मजीठिया वालों ध्रुव दहिया खिलाफ शब्दी हमले करदियां कहा गया कि खन्ना विच तैनाती दौरान इन्हां ने एक वाफद दे घरों 16 करोड़ रुपए की राशि जलंधर तो बरामद करके खन्ना तो दिखाई सी अते उस विचों भी 6 करोड़ रुपए का गबन किया सी। इन्हां चों 1.5 करोड़ की SSP दहिया कोलों रिकवरी अजे बाकी है, पर इस मामले च पुलिस के उच्च अधिकारियों वालों बनाई SIT वालों इन्हां खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। श्रोमणी अकाली दल के लीडर बिक्रम मजीठिया वालों एक प्रैस वार्ता करते हुए जहरीली शराब मामले ते मुड़ तो कांग्रेस सरकार नूं घेरिया गया।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਆ 100% ਔਨ ਫੈਕਟਸ ਰੱਖੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਧੜਾ ਧੜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਇੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਈ ਆ, 27,000 ਲੀਟਰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਲਈ ਆ, 20,000 ਲੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਈ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਨਲਾਇਕ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਮਿਨੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਮਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰੁਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਧਰੁਵ ਦਈਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਧਰੁਵ ਦਈਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਮ ਪੋਸਟਿੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੇਠ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰੁਵ ਦਈਆ ਜੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇ ਲਾਈਟ ਰੋਬਰੀ ਦਾ ਡਕੈਤੀ ਜਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, 29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੰਨਾ 'ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਖੰਨੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੇਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ ਫਾਦਰ ਐਂਥਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਲਾਈਟ ਰੋਬਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੇ ਲਾਈਟ ਰੋਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਟਿੰਗਾਂ ਵਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ।
ਜਿਸ 'ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਧਰੁਵ ਧਈਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਹੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਾਦਰ ਐਂਥਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ SIT ਬਣੀ। SIT ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। IG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਡ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਰੇਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਿੰਡ ਮੁੱਛਲ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 5 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਹਫਤਾ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲੀਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 15, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ 6 ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਪਰਸੋਂ ਫੜੀਆਂ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਜਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕੌਣ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ SHO, ਉੱਥੇ ਦਾ DSP, SSP, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਅਫਸਰ, ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ। ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਪੜ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਪੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਫੀਮ ਵਿਕੇ, ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰੂਲ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਚਿੱਟਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਲ ਪਾ ਦੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਿਜ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਹੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਲੋਕਡਾਊਨ 2 ਲੋਕਡਾਊਨ 3 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਭੇਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਲੋੜ ਪਈ ਇੱਕ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮਤਲਬ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ 125 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਦੜ ਭੁਪਕੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ 13-14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਹੋਲੋਕੌਸਟ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਚੰਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ENA ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਲਕੋਹਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੋਰਸਸ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦ ਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਵਾ ਕਿ ਲੱਥਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਣ ਅਜੇ 200 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ 11 ਤਰੀਕ ਹੈ, 11 ਅਗਸਤ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 7 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਠਸਕਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਮਣੀ ਵਾਲਾ, ਭੂਲਣ, ਕਰੋਦਾ, ਮਾਸੰਗ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ। ਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਓ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਬੀਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਟਰਾਲਾ ਪਲਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ, ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੋ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜੋ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੋ-ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ J&K ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੰਡਰ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ DSP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੱਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਟਾਈਪ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਸੈਲੀ ਕੁਲੀਆਂ, ਬੇਦੀ ਬਜਰੀ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਮਮੂਨ ਤੱਕ ਜੋ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੱਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਟਾਈਪ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ, ਅਬੈਂਡਨਡ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਰੋਕ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਔਰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਕੌਂਬਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਉਂਡਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।